Hello, let us start with the new topic, entropy change of an isolated system. Now, what is isolated system? The isolated system is one which can exchange neither energy nor the matter with the surrounding. We see it we had seen it in a previous lecture also. That is, in the universe there is a system, and if that system is get insulated with the surrounding, suppose this kind of the insulation. Now in this system there is a no gain of energy and no loss of energy, and this kind of the system is we called as a isolated system. Now in this topic we will see how the entropy change in such isolated system takes place. Now for that we have to consider a one cylinder with a working substance such as an ideal gas. That means this is a cylinder. Here this is a cylinder in which the ideal gas is get placed. Now this cylinder is get provided with the fractionless piston. That means there is a piston in the cylinder. This is a piston. It is a fractionless and weightless piston. Now this cylinder is get enclosed in large reservoir which is insulated from the surrounding. Such arrangement of system and a heat reservoir adiabatically insulated from the surrounding is called as a isolated system. Now this piston is get surrounded by this reservoir, or it is get insulated. It is get attached to the reservoir, and that reservoir is get insulated from the surrounding. So that's why the energy cannot be entered, or energy cannot is gained, or it is not lost from this isolated system. Now this is the system. That means we have taken a cylinder in which the gas is enclosed. Now this cylinder is provided with this piston, which is weightless and fractionless piston. Now this system is get here enclosed in a large cylinder, and that reservoir we can say, and that reservoir is get insulated. This is a insulation. He insulation hai. So this insulation does not allow the energy to come from outside and go from the system. So neither gain or nor loss of the energy. So this is isolated system. Now let us see first the isothermal reversible process. Now entropy change in isothermal reversible process. Isothermal process means the temperature of the system remains constant. आता आपल्याला पहिल्यांदा बघायचं आहे एंट्रॉपी चेंज ऑफ द आयसोथर्मल रिव्हर्सिबल प्रोसेस. एक सिलेंडर घेतलं, त्याच्यामध्ये गॅस घेतला. गॅस वर्किंग गॅस आहे, ज्याच्यामध्ये आपण त्या सिलेंडरमध्ये एक पिस्टन आपण लावलेला आहे. तो पिस्टन जो आहे फ्रॅक्शनलेस वेटलेस आहे. नंतर आपण काय केलेलं आहे, हे जे सिलेंडर आहे हे एक लार्ज रिझर्वायरमध्ये एनक्लोज केलेलं आहे, आणि तो रिझर्वायर जो आहे तो इन्सुलेट केलेला आहे. म्हणजे सराउंडिंगपासून त्याच्यामध्ये एनर्जी आत जात नाही आणि त्याच्यामध्ये बाहेर एनर्जी टाकली जात नाही. अशी ही आयसोलेटेड सिस्टम आहे. पहिल्यांदा आपण याच्यामध्ये बघणार मग आयसोथर्मल रिव्हर्सिबल प्रोसेस. एंट्रॉपी चेंज कशी होते? आयसोथर्मल रिव्हर्सिबल प्रोसेस. व्हॉट इज आयसोथर्मल प्रोसेस? दी प्रोसेस इन विच टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टंट. ज्या सिस्टममध्ये टेम्परेचर कॉन्स्टंट असतं त्या सिस्टमला आपण त्या प्रोसेसला आयसोथर्मल प्रोसेस म्हणतो. आता या आयसोथर्मल रिव्हर्सिबल प्रोसेसमध्ये काय होतं, मग टेम्परेचर टी हे सिस्टमचं, अँड गॅस एक्सपांड्स आयसोथर्मली अँड रिव्हर्सिबली. आता काय होतं, गॅसचं एक्सपान्शन होतं आहे आयसोथर्मली अँड रिव्हर्सिबली. गॅस एक्सपांड होते फ्रॉम व्हॉल्यूम V1 टू V2. V1 टू V2 पर्यंत व्हॉल्यूम काय होते, इन्क्रीज होतं. म्हणजे सिलेंडर जो आहे आता हा पिस्टन इथं असेल अशा प्रकारे. तर आता काय होतं, गॅसचं एक्सपान्शन झालं होईल तर पिस्टन्स असं आपल्याला अशा प्रकारे इथं येईल. म्हणजे व्हॉल्यूम ऑफ द सिस्टम इन्क्रीजेस. इथं काय होईल, व्हॉल्यूम जे आहे पहिलं जर V1 असेल तर हे आता व्हॉल्यूम काय असेल, V2 व्हॉल्यूमपर्यंत त्याचं काय होईल, गॅसचं एक्सपान्शन होईल. आता गॅसचं एक्सपान्शन झालं. आता ड्युरिंग एक्सपान्शन केव्हा होईल, लेट डी क्यू रिव्हर्सिबल हीट इज गेट ॲब्सॉर्ब.
बाय द सिस्टम त्यावेळेला किती हीट ॲब्सॉर्ब करते रिझर्वायरपासून. हा जो रिझर्वायर आहे याच्यापासून सिस्टम जी आहे ते क्यू रिव्हर्सिबल अमाऊंट ऑफ हीट इज ॲब्सॉर्ब बाय द सिस्टम. नाव द एंट्रॉपी ऑफ द सबस्टन्स, ज्याला आपण म्हणतो डेल्टा एस ऑफ द सिस्टम इन्क्रीजेस अँड गिवन बाय. आता काय होईल, या सिस्टम जी आहे याच्यामध्ये या गॅसने सिस्टमने काय केलेलं आहे, गॅसने टेम्परेचर ॲब्सॉर्ब केलेलं आहे. म्हणजे ते किती केलेलं आहे, एनर्जी त्याची डी क्यू रिव्हर्सिबल. त्यावेळेला या सिस्टमची जी एंट्रॉपी चेंज होईल ती काय होईल, मग एंट्रॉपी चेंज आहे. क्यू रिव्हर्सिबल इज द अमाऊंट ऑफ हीट और एनर्जी ॲब्सॉर्ब बाय द सिस्टम अँड टी इज द टेम्परेचर इज कॉन्स्टंट. त्यामुळे ही एंट्रॉपी चेंज आपल्याला अशा प्रकारे क्यू रिव्हर्सिबल बाय टी एवढी एंट्रॉपी आपल्याला असते. आता ॲट द सेम टाईम त्याच वेळेला काय होईल, आता या सिस्टमने काय केलेलं आहे, रिझर्वायरकडून हीट घेतलेली आहे. त्यामुळे रिझर्वायरने काय केलेली आहे, हीट दिलेली आहे. त्यामुळे हा जो रिझर्वायर आहे याची देखील काय होईल, एंट्रॉपी चेंज होईल. ज्यावेळेला सिस्टमने काय केलेलं आहे, क्यू रिव्हर्सिबल अमाऊंट ऑफ सिस्टमने हीट ॲब्सॉर्ब केली म्हणून ती पॉझिटिव्ह होती. आणि रिझर्वायरने काय केलेलं आहे, मग क्यू रिव्हर्सिबल अमाऊंट ऑफ हीट दिलेली आहे. सो इट बिकम्स अ मायनस. ते कसं होईल, मग मायनस. म्हणून या रिझर्वायरची एंट्रॉपी काय होईल आपल्याला, एंट्रॉपी चेंज ऑफ दिस रिझर्वायर, आर मीन्स रिझर्वायर, इज इक्वल टू काय होईल, मायनस क्यू रिव्हर्सिबल बाय टी. कारण हीट दिली गेलेली आहे. हीट जर लॉस होत असेल त्यावेळेला एंट्रॉपी ही निगेटिव्ह असते. सो दिस इज द एंट्रॉपी ऑफ द रिझर्वायर. आता आपण बघू, मग एंट्रॉपी चेंज झाली पहिल्यांदा सिस्टमची डी क्यू रिव्हर्सिबल बाय टी आणि रिझर्वायरची मायनस क्यू रिव्हर्सिबल बाय टी. आता इफ डेल्टा एस ऑफ द सिस्टम और देर इज अ टोटल एंट्रॉपी चेंज ऑफ द सिस्टम आपल्याला जर बघायचं आहे. आता ही रिझर्वायरची एंट्रॉपी चेंज आपण पाहिलं आणि सिस्टमचं एंट्रॉपी चेंज पाहिलं. पण आपल्याला जर टोटल एंट्रॉपी चेंज पाहायचं असेल तर ते टोटल एंट्रॉपी चेंज जे असेल आपल्याला या सायकलमध्ये, आता हे काय फॉरवर्ड प्रोसेस आपण बघतोय, याच्यामध्ये एंट्रॉपी चेंज जर असेल, टोटल एंट्रॉपी चेंज एस आय ज्याला आपण म्हणू किंवा एस फर्स्ट, टोटल एंट्रॉपी चेंज जो आहे तो कसा दिला जाईल, मग डेल्टा एस ऑफ द सिस्टम प्लस डेल्टा एस ऑफ द, मी खाली लिहितो इथे, डेल्टा एस ऑफ द रिझर्वायर. हे जर आपण लिहिलं तर आपल्याला काय मिळेल, टोटल एंट्रॉपी लिहिली आहे म्हणून ती होईल किती एनर्जी देतं सिस्टम, त्याने ॲब्सॉर्ब केलेली ती प्लस क्यू रिव्हर्सिबल आणि दिली आहे त्याने मायनस क्यू रिव्हर्सिबल. सो एंट्रॉपी चेंज जी आहे आयसोथर्मल प्रोसेसमध्ये, रिव्हर्सिबल प्रोसेसमध्ये, ती असेल मायनस क्यू रिव्हर्सिबल बाय टी. जी सिस्टमची जी आहे ती एंट्रॉपी आता काय झाली, मायनस क्यू रिव्हर्सिबल बाय टी. ॲट द सेम टाईम रिझर्वायरने एनर्जी ॲब्सॉर्ब केलेली आहे म्हणून त्याचं जी एंट्रॉपी असेल, एंट्रॉपी ऑफ द रिझर्वायर इज इक्वल टू क्यू रिव्हर्सिबल बाय टी मायनस क्यू रिव्हर्सिबल बाय टी. एकदम रिव्हर्स प्रोसेस आहे. ते आपण याच्यामध्ये असं दिलेलं आहे इथे आपल्याला. ॲट द सेम टाईम एनर्जी बघा, सिस्टमने काय केलं, त्याची एंट्रॉपी आता V2 टू V1 ज्या वेळेला होईल, सिस्टमची एंट्रॉपी असेल मायनस क्यू रिव्हर्सिबल बाय टी आणि रिझर्वायरची एंट्रॉपी असेल प्लस क्यू रिव्हर्सिबल बाय टी. आता कॉम्प्रेशन प्रोसेसमध्ये ज्या वेळेला व्हॉल्यूम जे आहे V2 टू V1 होईल त्यावेळेला जी एंट्रॉपी असेल ती असेल डेल्टा एस सेकंड, म्हणजे रिव्हर्सिबल प्रोसेस आहे. आता हे बॅकवर्ड प्रोसेस, त्याला गॅस कॉम्प्रेस होईल त्यावेळेला एंट्रॉपी काय, मग डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा एस डॅश ऑफ द सिस्टम. हे फक्त आयडेंटिफिकेशनसाठी डॅश दिलेलं आहे कारण ही रिव्हर्स प्रोसेसमध्ये पाहतोय म्हणून, प्लस डेल्टा एस ऑफ द रिझर्वायर. आपल्याला माहिती आहे डेल्टा एस ऑफ द सिस्टम इज मायनस क्यू रिव्हर्सिबल प्लस डेल्टा एस ऑफ द रिझर्वायर इज प्लस क्यू रिव्हर्सिबल. सो टोटल चेंज इज 0. म्हणजेच आपण काय पाहिलं आता, आयसोथर्मल रिव्हर्सिबल प्रोसेसमध्ये फॉरवर्ड प्रोसेस असेल म्हणजे एक्सपान्शन असेल आणि कॉम्प्रेशन असेल, त्यावेळेला एक्सपान्शनच्या वेळेस देखील आपल्याला एंट्रॉपी चेंज इज 0 आणि कॉम्प्रेशनच्या वेळेसही एंट्रॉपी चेंज इज 0. आता टोटल चेंज ऑफ एंट्रॉपी ऑफ ॲन आयसोथर्मल रिव्हर्सिबल प्रोसेस लिहिलं तर मग काय लिहिता येईल, डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा एस ऑफ एक्सपान्शन एंट्रॉपी चेंज अँड डेल्टा एस फॉर द कॉम्प्रेशन. जर पाहिलं तर दोघं काय आहेत, डेल्टा एस 1 पण 0 आहे आणि डेल्टा एस 2 पण आपण काय पाहिलं 0. सो टोटल चेंज इन एंट्रॉपी इज 0.
त्यामुळे आयसोथर्मल रिव्हर्सिबल प्रोसेसमध्ये टोटल एंट्रॉपी चेंज ऑफ द सिस्टम जी असते इट इज ऑलवेज 0. ती किती असते? 0 असते. म्हणजेच हे काय झालं? कन्क्लुजन झालं. याच्यावरून काय कन्क्लूड केलं आपण? इन आयसोथर्मल प्रोसेस in an isolated system the entropy remains unchanged. entropy 0 आहे म्हणजेच काय? remains unchanged. entropy change of an isolated system in an isothermal reversible cycle is 0. isothermal reversible cycle मध्ये ती कशी असते? 0 असते. म्हणजेच entropy of system remains constant. हे झालं सिस्टम ही काय होते आता? आयसोथर्मल रिव्हर्सिबल. म्हणजे सिस्टम सराउंडिंगपासून इन्सुलेट होती, सराउंडिंगमधनं ती हीटही घेत नव्हती आणि बाहेर टाकत नव्हती. ही रिझर्वायरमधनं हीट घेत होती, रिझर्वायरला हीट परत करत होती. आता आपण बघू आयसोथर्मल इरिव्हर्सिबल प्रोसेस आहे. प्रोसेस इज नॉट रिव्हर्स्ड. याच्यामध्ये काय मग? कन्सिडर द आयसोथर्मल एक्सपान्शन ऑफ द गॅस फ्रॉम व्हॉल्यूम V1 to V2. आता आपण काय कन्सिडर करणार? पुन्हा गॅस घेणार. ही इरिव्हर्सिबल प्रोसेस आहे. याच्यामध्ये आपण काय करतो आहे? गॅसने आपल्याला व्हॉल्यूम जे आहे हे V1 to V2 एक्सपांड होतं आहे. म्हणजे V1 to V2 एक्सपांड होतं आहे आता आयसोथर्मली बट इरिव्हर्सिबली. त्यावेळेला काय केलं आहे? हीट जी आहे सबस्टन्स ॲब्सॉर्ब करतो. हीट इज ॲब्सॉर्ब बाय द सबस्टन्स. कुठून? तर रिझर्वायरमधनं तो काय करेल? आता पुन्हा हीट ॲब्सॉर्ब करेल. इन्सुलेट केलेलं आहे अशा प्रकारे. हा रिझर्वायर आहे. रिझर्वायरकडून तो काय करेल? हीट घेईल. ती किती घेतो आहे? रिझर्वायरकडून क्यू अमाऊंट ऑफ हीट घेतो आहे. आता ही क्यू हीट जी आहे क्यू रिव्हर्सिबल इरिव्हर्सिबल प्रोसेसमध्ये क्यू रिव्हर्सिबल हीट घेत होता, पण इथं काय घेतो आहे? क्यू हीट घेतो आहे. त्यामुळे ही क्यू जी आहे ही क्यू कमी आहे, लेस आहे कोणापेक्षा? क्यू रिव्हर्सिबलपेक्षा. त्यामुळे इथं काय होईल आपल्याला? क्यू इज स्मॉलर दॅन क्यू रिव्हर्सिबल. क्यू काय? स्मॉल आहे, कमी अमाऊंट आहे. त्यामुळे त्याच वेळेला आपण काय म्हणू शकतो मग? ही जे वर्क डन बाय जे आहे रिव्हर्सिबल प्रोसेसमध्ये वर्क डन W म्हणजे रिव्हर्सिबल प्रोसेसमध्ये काय असतं? हे मॅक्झिमम वर्क डन होतं. कारण अमाऊंट ऑफ हीट काय असते? जास्त ॲब्सॉर्ब केलेली असते. हे मॅक्झिमम वर्क होतं आणि हे मॅक्झिमम वर्क W मॅक्स ज्याला आपण होतो. म्हणजे पहिली जी प्रोसेस पाहिली त्या प्रोसेसमध्ये रिव्हर्सिबल प्रोसेसमध्ये वर्क डन जे आहे ते मॅक्झिमम असतं. कारण एनर्जी क्यू रिव्हर्सिबल जास्त आहे, मॅक्झिमम असते म्हणून. दुसऱ्या शब्दात आपण काय म्हणू शकतो मग? रिव्हर्सिबल सिस्टममध्ये वर्क डन हे मॅक्झिमम असतं आणि ते ग्रेटर असतं कोणापेक्षा? वर्क डन जे होतं इरिव्हर्सिबल प्रोसेसमध्ये जे होतं त्यापेक्षा. कारण रिव्हर्सिबल प्रोसेसमध्ये एनर्जी जी ॲब्सॉर्ब केली क्यू रिव्हर्सिबल होती आणि जी इरिव्हर्सिबल प्रोसेस आहे त्याच्यामध्ये फक्त क्यू अमाऊंट ऑफ एनर्जी ॲब्सॉर्ब केली जाते आणि ही कमी आहे रिव्हर्सिबलपेक्षा. त्यामुळे आपण एक इक्वेशन लिहिलेलं आहे क्यू इज ग्रेटर दॅन क्यू इज स्मॉलर दॅन क्यू रिव्हर्सिबल बिकॉज वर्क डन इन रिव्हर्सिबल प्रोसेस इज इक्वल टू मॅक्झिमम वर्क अँड इट इज ग्रेटर दॅन वर्क डन इन अ इरिव्हर्सिबल प्रोसेस. बट फॉर द कॅल्क्युलेशन, आता हे असं हे ॲक्च्युअल फॅक्ट आहे, पण कॅल्क्युलेशनसाठी एंट्रॉपी चेंज ऑफ द सबस्टन्स रिव्हर्सिबल हीट क्यू रिव्हर्सिबल विल बी टेकन अँड नॉट क्यू. आपण काय कन्सिडर करतोय इथं? आता सिस्टम क्यू हीट देते आहे, पण रिझर्वायर काय देत आहे? क्यू हीट देत आहे सिस्टमला. या सिस्टमला हे रिझर्वायर काय देते? क्यू. पण आपण काय कन्सिडर करतोय? रिझर्वायर जो आहे तो क्यू रिव्हर्सिबल हीट ॲब्सॉर्ब करतोय असं कन्सिडर करतोय. दिली क्यू पण आपण कन्सिडर करतोय क्यू रिव्हर्सिबल. हे असं का करतोय आपण? तर दिस इज बिकॉज क्यू हे जे आहे इट इज अ पाथ फंक्शन. हे पाथ फंक्शन आहे. याच्यामुळे याच्या वेगवेगळ्या व्हॅल्यू आपल्याला असतात फ्रॉम क्यू 0 टू क्यू रिव्हर्सिबल. या क्यूची किमती किती असू शकतात? क्यू इज इक्वल टू 0 टू क्यू इज इक्वल टू क्यू रिव्हर्सिबल एवढ्या व्हॅल्यूज त्याच्या असू शकतात. सो त्याच्यामुळे काय? इन केस ऑफ डेल्टा एस विल हॅव टू सिरीज ऑफ व्हॅल्यूज. मग डेल्टा एस चेंज इन एंट्रॉपीच्या व्हॅल्यू त्या काय येतील? नंबर ऑफ व्हॅल्यूज येतील बिटवीन इनिशियल अँड द फायनल स्टेट. क्यू हे पाथ फंक्शन असल्यामुळे एंट्रॉपी चेंज डेल्टा एस असेल
या क्यूच्या जर वेगवेगळ्या व्हॅल्यूज असतील तर डेल्टा एसच्या देखील आपल्याला वेगवेगळ्या व्हॅल्यूज आपल्याला मिळतील, कारण क्यू इज ए पाथ फंक्शन असल्यामुळे. सो देअरफॉर डेल्टा एस विल, आपल्याला डेल्टा एसची काय असल्याला पाहिजे, एकच व्हॅल्यू पाहिजे. सो त्याच्यामुळे ड्यू टू विच इवन इफ प्रोसेस इज इरिव्हर्सिबल, प्रोसेस जरी इरिव्हर्सिबल असली, whenever it entropy change is calculated it is considered as a reversible process. ती कन्सिडर करताना आपण काय कन्सिडर करतोय, रिव्हर्सिबल प्रोसेस आपण कन्सिडर करतोय टू अवॉइड द नंबर ऑफ व्हॅल्यूज, वेगवेगळ्या व्हॅल्यू अवॉइड करण्यासाठी. म्हणून आता सिस्टमने काय केलेलं आहे, मग एंट्रॉपी चेंज ऑफ द सिस्टम काय होईल, मग क्यू हीट जरी रिझर्वायरने दिली असली तर सिस्टमने क्यू रिव्हर्सिबल ॲब्सॉर्ब केलं, म्हणून सिस्टमची एंट्रॉपी चेंज इक्वल टू काय, क्यू रिव्हर्सिबल बाय टी. कारण सिस्टमने आता क्यू रिव्हर्सिबल हीट ॲब्सॉर्ब केली, आपण कन्सिडर केलं. हे झालं इक्वेशन 1 आपल्याला मिळालं. सो एंट्रॉपी ऑफ रिझर्वायर जी आहे, तर आता सिस्टमची एंट्रॉपी वाढली त्याच वेळेला रिझर्वायरने हीट दिलेली आहे आपल्याला क्यू, आणि आपण कन्सिडर करतोय सिस्टमने ॲब्सॉर्ब केली क्यू रिव्हर्सिबल, त्यामुळे आता एंट्रॉपी वाढली सिस्टमची, त्याच वेळेला रिझर्वायरची ने हीट क्यू लॉस केल्यामुळे त्याची एंट्रॉपी काय होईल, ती पण चेंज होईल. ती एंट्रॉपी चेंज आपण कसं देतो, सो हिअर एंट्रॉपी चेंज ऑफ द रिझर्वायर इज इक्वल टू मायनस क्यू रिव्हर्सिबल बाय टी. कारण आपण मायनस क्यू का घेतोय, तर क्यू एवढी अमाऊंट ऑफ हीट रिझर्वायरने दिलेली आहे त्यामुळे. सो दिस इज द एंट्रॉपी चेंज. आता आपण टोटल चेंज ऑफ एंट्रॉपी जर पाहिली सिस्टमची पहिल्या स्टेपमध्ये, डेल्टा एस ऑफ द फर्स्ट स्टेप एंट्रॉपी चेंज ऑफ दिस सिस्टम प्लस एंट्रॉपी चेंज ऑफ द रिझर्वायर, आणि कशामध्ये टोटल एंट्रॉपी चेंज इन इरिव्हर्सिबल एक्सपान्शन. एक्सपान्शन कसं आहे, इरिव्हर्सिबल आहे, पण याच्यामध्ये आपण पाहिलेलं क्यू रिव्हर्सिबल जे आहे इट इज ग्रेटर दॅन क्यू. म्हणून आपण काय म्हणू शकतो, या दोघांचं जर सबस्ट्रॅक्शन केलं तर ही व्हॅल्यू मोठी आहे आणि ही व्हॅल्यू लहान आहे, त्यामुळे एंट्रॉपी जी आहे ती काय असेल, इट इज ग्रेटर दॅन 0. ती कशी असेल, 0पेक्षा जास्त असेल किंवा ती असेल पॉझिटिव्ह. 0पेक्षा जास्त म्हणजेच काय, पॉझिटिव्ह. एंट्रॉपी काय झाली मग, दिस एंट्रॉपी इज ग्रेटर दॅन 0 ऑर पॉझिटिव्ह. म्हणून एंट्रॉपी ऑफ ॲन आयसोलेटेड सिस्टम इन ॲन आयसोथर्मल इरिव्हर्सिबल प्रोसेस ऑलवेज इन्क्रीजेस. इरिव्हर्सिबल प्रोसेसमध्ये एंट्रॉपी चेंज आयसोलेटेड सिस्टमची काय होते, वाढते. नाव if we compress the substance to bring the original state of isothermal reversible process from V1 to V2. आता आपण काय कन्सिडर करतो, समजा गॅस आपण कॉम्प्रेस केला तर त्यावेळेला काय होईल, आता व्हॉल्यूम जे आहे V2 to V1 जे होतं ते V1 to V2 जे होतं ते आता V2 to V1 होईल. म्हणजे गॅस काय होईल, आता पुन्हा आपण कॉम्प्रेस करतोय. इथं हे वाढलेलं व्हॉल्यूम होतं, ओरिजिनल व्हॉल्यूम होतं, आता काय होईल, तो V2 to V1 कॉम्प्रेस केल्यामुळे पिस्टन कॉम्प्रेस करू, त्यामुळे त्याचं व्हॉल्यूम कमी होईल. आता काय होईल, मग सिस्टम जी आहे ती हीट देणार आहे. सिस्टम किती हीट देणार आहे, तर रिझर्वायरला हीट देईल. सिस्टम जी हीट देणार आहे ती क्यू रिव्हर्सिबल अमाऊंट ऑफ हीट, म्हणून त्याला मायनस क्यू आपण म्हणून हे सिस्टम देईल. त्यामुळे सिस्टमची एंट्रॉपी चेंज होईल. ती सिस्टमची एंट्रॉपी चेंज कसा दाखवता येईल आपल्याला, डेल्टा एस फॉर दिस सेकंड, कारण आपण कॉम्प्रेशन करतोय म्हणून. ही काय असेल, त्या सिस्टमची एंट्रॉपी जी असेल ती, त्याची एंट्रॉपी चेंज काय होईल, इट इज इक्वल टू मायनस क्यू रिव्हर्सिबल बाय टी. काय होईल, मायनस क्यू रिव्हर्सिबल बाय टी. आणि त्याच वेळेला रिझर्वायर हीट घेईल. रिझर्वायरने किती हीट घेतली, मग क्यू रिव्हर्सिबल बाय टी, कारण सिस्टमने जेवढी दिली तेवढीच हीट घेतली, प्लस क्यू रिव्हर्सिबल बाय टी. मग एंट्रॉपी जी आहे ही सिस्टमची झाली. एंट्रॉपी ऑफ द रिझर्वायर काय होईल, माझा डेल्टा इथे लिहितो मी, एंट्रॉपी ऑफ दिस रिझर्वायर काय होईल, क्यू रिव्हर्सिबल हीट रिझर्वायरने घेतल्यामुळे त्याची एंट्रॉपी काय झाली आपल्याला, प्लस क्यू रिव्हर्सिबल बाय टी. म्हणजे डेल्टा एस ऑफ द सिस्टम काय झालं इथं, इज इक्वल टू मायनस क्यू रिव्हर्सिबल बाय टी आणि रिझर्वायरचं क्यू रिव्हर्सिबल बाय टी. त्यामुळे टोटल एंट्रॉपी चेंज आपण पाहिलं आयसोथर्मली आणि रिव्हर्सिबली आणि इरिव्हर्सिबली, तर त्यावेळेला एंट्रॉपी चेंज काय आहे, मग डेल्टा एस फॉर द सेकंड टाइम फॉर द कॉम्प्रेशन फॉर व्हॉल्यूम V1 to V2 क्यू रिव्हर्सिबल बाय टी मायनस क्यू रिव्हर्सिबल बाय टी इट इज 0. ती काय होते, आता 0 होते. म्हणजेच टोटल चेंज इन एंट्रॉपी जर आपण पाहिलं फॉर इरिव्हर्सिबल सायकल, कंप्लीट इरिव्हर्सिबल सायकल, सो डेल्टा एस जो असेल मग या ठिकाणी काय होईल,
इट इज डेल्टा एस फर्स्ट प्लस डेल्टा एस सेकंड, एक्सपान्शन आणि कॉम्प्रेशन. तर याच्यामध्ये आपल्याला मग दोघांची व्हॅल्यू टाकली. पहिल्यांदा डेल्टा फर्स्ट काय आहे, इट इज पॉझिटिव्ह, सो इट इज ए पॉझिटिव्ह आलेला आहे किंवा ग्रेटर दॅन 1, ग्रेटर दॅन 0, आणि दुसऱ्या वेळेला काय आलेला तो 0. अशा प्रकारे म्हणून काय लिहू शकतो, डेल्टा एस इज इक्वल टू पॉझिटिव्ह, दॅट इज ग्रेटर दॅन, डेल्टा एस इज ग्रेटर दॅन 0. मग आयसोथर्मल इरिव्हर्सिबल सायकलमध्ये सबस्टन्स ज्या वेळेला ओरिजिनल पोझिशनला येईल त्यावेळेला त्याची एंट्रॉपी काय होते, वाढते. एंट्रॉपी होते इन्क्रीज. त्यावरून आपण म्हणू शकतो. आता रिझर्वायरने काय क्यू अमाऊंट ऑफ हीट दिली, पण आपल्या कन्सिडरेशनसाठी आपण कन्सिडर केलं की सिस्टमने क्यू रिव्हर्सिबल हीट ॲब्सॉर्ब केली, त्यामुळे एंट्रॉपी जी आहे रिझर्वायरची ती वाढते बाय अमाऊंट डी क्यू रिव्हर्सिबल बाय टी मायनस क्यू रिव्हर्सिबल बाय टी विच इज ग्रेटर दॅन, ते आपल्याला माहिती ते काय ग्रेटर दॅन 0 आहे, तेच आपण वेगळ्या शब्दात लिहिलं. मग डी क्यू रिव्हर्सिबल बाय टी मायनस क्यू बाय टी इज ग्रेटर दॅन 0. सिमिलर वर्क डन, सिमिलरली वर्क डनचं पण आपल्याला सांगता येईल. मग ते डब्ल्यू मॅक्स जे आहे इट इज ग्रेटर दॅन डब्ल्यू मॅक्स इज ए वर्क डन बाय रिव्हर्सिबल प्रोसेस अँड डब्ल्यू इज वर्क डन बाय इरिव्हर्सिबल प्रोसेस. मग त्यामुळे टोटल जे काही नेटवर्क असेल सायक्लिक मॅनरमध्ये या सायकलमध्ये काय असेल ते डब्ल्यू मायनस डब्ल्यू मॅक्स विच इज लेस दॅन 0. ते कसं असेल, लेस दॅन 0 असेल, कारण डब्ल्यू हा कमी आहे आणि डब्ल्यू मॅक्स काय आहे, जास्त आहे, त्यामुळे 0. बिकॉज डब्ल्यू हे आपल्याला जास्त आहे आणि डब्ल्यू काय आहे, कमी आहे, त्यामुळे दोघांची वजाबाकी केली 0पेक्षा कमी येईल, कारण डब्ल्यू हा लहान आहे म्हणून. सो याच्यामध्ये एंट्रॉपी चेंज जे आहे याच्यामध्ये काय होईल, मग द डिफरन्स इन द वर्क Wm minus W is converted into the heat and received by the reservoir and entropy increases. So we have important, याच्यावरून काय कन्क्लुजन आपल्याला काढता येतील. सो आपण ते कन्क्लुजन, सो दीज आर द कन्क्लुजन्स काय आहेत याच्यामध्ये. पहिलं कन्क्लुजन आहे टोटल एंट्रॉपी ऑफ रिव्हर्सिबल आयसोथर्मल प्रोसेस इज ऑलवेज ग्रेटर दॅन 0 ऑर पॉझिटिव्ह. इरिव्हर्सिबल आयसोथर्मल प्रोसेसमध्ये एंट्रॉपी काय असते, एंट्रॉपी जी आहे म्हणजे फर्स्ट सिस्टमची पाहिली होती, सॉरी नवीन लिहितो आय एम रायटिंग हिअर, डेल्टा एस जी आहे सिस्टमची किंवा पहिल्या स्टेपची फर्स्ट आपण म्हणू, ही काय असते, इट इज ऑलवेज ग्रेटर दॅन 0 किंवा ती असते पॉझिटिव्ह. दुसरं कन्क्लुजन काय त्याच्यामध्ये, entropy of substance at the end of the cycle remains constant while that of the reservoir increases. सबस्टन्सची एंट्रॉपी रिमेन्स कॉन्स्टंट असते, कारण तो काय करतो, क्यू रिव्हर्सिबल अमाऊंट ऑफ हीट घेतो आणि क्यू रिव्हर्सिबलच देतो, त्यामुळे त्याची जी एंट्रॉपी आहे ती 0 असते. पण रिझर्वायर काय करतो, रिझर्वायरने क्यू हीट दिली, घेताना मात्र काय क्यू रिव्हर्सिबल घेतो आहे, त्यामुळे रिझर्वायरची एनर्जी जी आहे ती वाढते हीट घेतल्यामुळे, त्यामुळे त्याची एंट्रॉपी देखील काय होते, इन्क्रीजेस ऑल व्हाईल. सो आणि टोटल सायकलमध्ये काय म्हणू शकतो मग आपण, इन टोटल द इन्क्रीज इन एंट्रॉपी ऑफ द रिझर्वायर इज ड्यू टू द हीट इक्विवलेंट टू द नेट वर्क इन द सायकल इज रिसीव्ड बाय द रिझर्वायर. सो द एंट्रॉपी चेंज ऑफ एन आयसोलेटेड सिस्टम इज गिवन बाय डेल्टा एस इज ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू 0. अशा प्रकारे आपल्याला एक्झाममध्ये क्वेश्चन जर विचारला जाऊ शकतो, प्रूव्ह डेल्टा एस इज ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू 0. सो वेन दिस इनइक्वॅलिटी ऑफ इरिव्हर्सिबल प्रोसेस वाईल द इक्वॅलिटी ऑफ रिव्हर्सिबल प्रोसेस, द इक्वेशन जे आहे दिस इक्वेशन इज कॉल्ड ॲज ए कॅल्सियस इनइक्वॅलिटी. याला काय म्हणतात आपण, कॅल्सियस इनइक्वॅलिटी. सो अशा प्रकारे द एंट्रॉपी चेंज टेक्स प्लेस ड्युरिंग द रिव्हर्सिबल प्रोसेस and irreversible process. Now in today's lecture we had seen that entropy change of an isothermal reversible process delta S is equal to 0. It is always 0. And second पाहिलं आपण entropy change of an isothermal irreversible process is greater than or equal to 0. ती कधी इक्वल असते आणि कधी असते ग्रेटर दॅन 0, कारण
सिस्टमची त्यावेळेस एंट्रॉपी आपण 0 कन्सिडर करतो, पण रिझर्वायरची एंट्रॉपी काय असते, इट इज पॉझिटिव्ह, इट इज ग्रेटर दॅन 0. अशा प्रकारे आपण हे पाहिलं, एंट्रॉपी चेंज इन आयसोथर्मल रिव्हर्सिबल प्रोसेस अँड एंट्रॉपी चेंज इन आयसोथर्मल इरिव्हर्सिबल प्रोसेस. नाऊ नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी द एंट्रॉपी चेंज ऑफ सिस्टम ओनली. फक्त एंट्रॉपी चेंज आपण फक्त सिस्टमचं कन्सिडर करतोय. इथं कन्सिडर करताना आपण रिझर्वायर आणि सिस्टमचं एंट्रॉपी कन्सिडर केली होती, इरिव्हर्सिबल सायकलमध्ये आणि रिव्हर्सिबल सायकलमध्ये. सो टिल देन तुम्हाला काही लेक्चरमध्ये शंका असतील तर व्हॉट्सअप ग्रुपवर विचारा. अटेंडन्समध्ये तुमचं नाव टाका, कॉमेंटमध्ये अटेंडन्ससाठी. एन्जॉय द लेक्चर. थँक्यू व्हेरी मच.